بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع مغلیہ سلطنت کے ایک نیک اور عالم شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر ہیں۔ جی ہاں، وہی اورنگزیب عالمگیر جس نے ہندوستان میں اسلامی نظام رائج کیا اور خلفائے راشدین کے دور کی یاد تازہ کی۔ ناظرین، تمام من گھڑت رسم و رواج کا خاتمہ کر کے پورے ہندوستان میں اسلام کا بول بالا کیا۔ ناظرین، جلال الدین محمد اکبر نے غیر مسلموں کو انتظام سلطنت میں مساویانہ درجہ دے کر ایک مثبت قدم اٹھایا تھا۔ اس کے اس طرز عمل سے سلطنت مغلیہ کی سیاسی حیثیت بہت بلند ہو گئی تھی۔ مسلمانوں میں غیر مسلموں سے تعاون کرنے کے سلسلے میں دو متضاد نظریے قائم ہو گئے تھے۔ ایک فریق کی رائے یہ تھی کہ امور سلطنت میں غیر مسلموں سے اتحاد کر کے ان کی حمایت حاصل کی جائے، مگر باہمی مفاہمت کا جذبہ بھی ہندوؤں کے دلوں میں اصلی اور مخلصانہ وفاداری کا احساس پیدا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ مسلمانوں کو اجنبی سمجھتے تھے۔ اگر دارا شکوہ کو اصول تخت میں کامیابی ہو جاتی تو مسلمانوں کے لیے تباہ کن صورتحال پیدا ہو جاتی اور نتائج بدتر سے بدتر ہو جاتے۔ ان حالات میں عالمگیر نے مسلمانوں کو متحد کر کے ریاست کی نوعیت کو بدلنے کی کوشش کی تاکہ ایک مرتبہ پھر ہندوستان میں اسلامی سلطنت قائم ہو اور مسلمانوں کو اسلامی اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنے کے مواقع میسر ہوں۔ ناظرین، باہمی مفاہمت و مساہلت کے آسان ترین راستے کو اختیار کرنے سے بھی سلطنت کا اسلامی طرز اختیار کرنا مشکل تھا، لہٰذا عالمگیر نے ضمیر کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے اسلامی میراث کے بچاؤ میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ ناظرین، اورنگزیب ارادے کا پکا، شریعت کا پابند اور زاہدانہ زندگی بسر کرنے کا عادی تھا۔ شجاعت اور پختہ عزمی اس کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ عدل و انصاف میں لاسانی تھا، صورت کے سوداگر اسے عدل و انصاف کا سمندر کہتے تھے۔ اس کا سلوک اپنے بیٹوں، افسروں اور عام لوگوں سے یکساں تھا۔ خود عالم تھا اور عالموں اور قاضیوں کی رہنمائی کے لیے اس نے فتویٰ عالمگیری مرتب کی، جو اس وقت تمام اسلامی ممالک میں فقہ کی مستند کتاب سمجھی جاتی ہے۔ ناظرین، اس موضوع پر مزید بات کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ ہسٹری کے ریلیٹڈ اور بالعموم منفرد معلومات پر بننے والی نئی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، تخت نشین ہوتے ہی اورنگزیب نے جروکا سے درشن دینے کی رسم کو بند کر دیا، تقریباً 80 قسم کے ٹیکس معاف کر دیے، یاتریوں اور تہواروں کے ٹیکس اڑا دیے، ہر قسم کے ناچ اور گانے بند کر دیے، پانڈوں اور شاعروں کی تنخواہیں بند کر کے طالب علموں اور عالموں کے وظائف مقرر کر دیے۔ ناظرین، شجاع کو شکست دینے کے صلے میں عالمگیر نے میر جملہ کو حاکم بنگال مقرر کیا۔ میر جملہ نے آسام پر حملہ کیا اور ایک کثیر حصے پر قبضہ کر لیا، مگر برسات کے شروع ہونے پر اسے پیچھے ہٹنا پڑا اور شاہی فوجوں کی نقل و حرکت ختم ہو گئی۔ میر جملہ نے 1662 عیسوی میں وفات پائی۔ میر جملہ کی وفات کے بعد اورنگزیب نے اپنے ماموں شائستہ خان کو حاکم بنگال مقرر کیا۔ شائستہ خان نے اپنی 30 سالہ گورنری کے دوران پرتگیز ڈاکوؤں کا خاتمہ کیا اور ارکان اور چاٹگاؤں کے علاقے سلطنت مغلیہ میں شامل کیے۔ ناظرین، میوات میں سست نامیوں کا ایک فرقہ تھا جس کے اکثر لوگ کاشتکار تھے۔ ایک سرکاری ملازم نے ایک سست نامی برہم کو عدول حکمی کے سلسلے میں سزا دی، اس پر سارا فرقہ اکٹھا ہو گیا۔ ناظرین، ابتدا میں سست نامیوں نے ایک شاہی دستے کو شکست بھی دی۔ جب ان کی باغیانہ سرگرمیاں تیز ہو گئیں تو مغلیہ فوجوں نے سست نامیوں کو شکست دے کر انہیں کچل دیا۔ راجہ جسونت سنگھ نے تخت نشینی کی جنگ میں دارا کا ساتھ دیا تھا، مگر بعد میں معافی مانگ کر اورنگزیب کی ملازمت میں شامل ہو گیا۔ اسے اورنگزیب نے کابل کا گورنر مقرر کر دیا۔ 1678 عیسوی میں راجہ جسونت سنگھ نے اور اس کی رانیاں اور بچے بادشاہ کی اجازت لیے بغیر کابل سے چل پڑے۔ دریائے اٹک کے پاس ایک سرکاری افسر نے انہیں روکا اور پروانہ راہداری دکھانے کا کہا۔ راجپوتوں نے اس مغل افسر کو قتل کر دیا اور اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔
औरंगजेब ने अपने बेटे अकबर को इनकी सरकोबी के लिए भेजा, मगर वो बादशाहत के लालच में आकर राजपूतों के साथ मिल गया। नाज़रीन, औरंगजेब के लिए यह बड़ा नाजुक वक्त था, मगर पुख्ता अज़म बादशाह जरा भी ना घबराया और एक अजीब चाल से राजपूतों को अकबर से अलग कर दिया। अकबर तो मायूस होकर ईरान की तरफ चला गया, जहां इसने 1705 ईस्वी में वफात पाई। औरंगजेब ने राजपूतों को पे दर पे शिकस्त देकर मती कर दिया। राणा उदयपुर ने अतात कबूल कर ली और राजा जसोनत सिंह के बेटे राजा अजीत सिंह को जोधपुर का हाकम तस्लीम कर दिया। इन दिनों दक्कन में शिवाजी मरहट्टा ने योरश बर्पा की हुई थी। इस पुख्ता आज़म मरहट्टा सरदार ने शाह बीजापुर के जर्नैल अफजल खान को धोखे से कत्ल करके दक्कन के इलाके में अपनी धाक बिठा दी थी। औरंगजेब ने इसके खिलाफ राजा जसोनत सिंह और अपने मामू शाइस्ता खान को भेजा, मगर इन दिनों जर्नैलों को कामयाबी ना हुई और शिवाजी की ताकत में इजाफा होता गया। इसने सूरत को खूब लूटा। आखिरकार औरंगजेब ने राजा जय सिंह और दलेर खान को शिवाजी की बेहकनी के लिए रवाना किया। राजा जय सिंह ने शिवाजी से कई किले छीन लिए और इसे हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। शिवाजी ने अतात कबूल कर ली और अपने बेटे समेत दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। शाही दरबार में 5000 उमरा की सफ में इसे खड़ा किया गया। शिवाजी ने इस मनसब को अपनी कसरे शान समझा। वो भेस बदल कर दिल्ली से भाग गया। नादरीन, दिसंबर 1666 ईस्वी में इसने दक्कन पहुंचकर फिर योरश बर्पा कर दी। 1667 ईस्वी में राजा जय सिंह मर चुका था, इसलिए औरंगजेब ने शिवाजी की सरकोबी के लिए राजा जसोनत सिंह और शहजादा मुअज्जम को भेजा, मगर इन्हें शिवाजी के मुकाबले में कामयाबी ना हो सकी। नादरीन, 1671 में शिवाजी ने सूरत को दोबारा लूटना शुरू कर दिया। इलाका खानदेश को तख्तो तराज कर दिया। 1676 ईस्वी में इसकी रायगढ़ के मुकाम पर ताजपोशी की रस्म अदा हुई और इसे राजाई का लक़ब मिला। 6 साल के बाद अप्रैल 1680 ईस्वी में 53 साल की उम्र में रायगढ़ के मुकाम पर शिवाजी ने मामूली अलालत के बाद वफात पाई। महमात दक्कन में औरंगजेब का अवलीन मकसद ये था कि बीजापुर और गोलकंडा की आज़ाद रियासतों को ख़त्म करके इन्हें सल्तनत मुगलिया में शामिल कर लिया जाए। चनाचा इस मकसद के पेश नज़र मुग़ल जर्नैलों ने 25 साल तक मुतवातर कोशिश की कि गोलकंडा और बीजापुर की रियासतें फतह हों, मगर वो नाकाम रहे। आखिरकार औरंगजेब बज़ाते खुद दक्कन की तरफ गया और शाही अफवाज की कमान अपने हाथ में ली। नादरीन, 1686 ईस्वी में बीजापुर की रियासत का खात्मा हुआ और 1687 ईस्वी में गोलकंडा पर भी मुग़लों का कब्जा हो गया। गोलकंडा के आखिरी फरमारवां अब्बू अल हसन तानाशाह की जगीर मुकर्रर हुई। बीजापुर और गोलकंडा की तस्कीर के बाद औरंगजेब मरहट्टों की तरफ मतवज्जा हुआ। 1699 ईस्वी में मुग़ल जर्नैल मुकर्रब खान ने मरहट्टों के सरदार संभाजी को गिरफ्तार करके शाही दरबार में भेजा, जहां वो नाशाइस्ता हरकत के बाद कत्ल कर दिया गया। अलबत्ता इसके लड़के साहू को हफ्ते हजारी का मनसब और राजा का लक़ब औरंगजेब ने दिया था और इसकी परवरिश भी की थी। संभाजी के कत्ल के बाद औरंगजेब ने 1704 ईस्वी तक मरहट्टों के तमाम मजबूत किले और मुस्तहकम मुकामात फतह कर लिए थे और शाही फौजें तंजवार और तरचनापुली तक पहुंच गई थी और इन इलाकों के हुक्मरान से खराज वसूल किया जा रहा था। नादरीन, इन महमाज से फारिग होकर औरंगजेब ने दिल्ली की तरफ वापस कूच किया, मगर रास्ते ही में औरंगाबाद के मुकाम पर अप्रैल 1707 ईस्वी में वफात पाई। नादरीन, तमाम मुअर्रख इस बात से मुत्तफिक हैं कि आलमगीर ने बहसीयत हुक्मरान एक आला नमूना अपने जानशीनों के लिए कायम किया। इसकी सादगी, परहेजगारी, तहम्मुल इस्तकामत, बुर्दबारी, शुजात, मेहनत व मुशक्क़त की आदत, खुश मिजाजी और फ़र्ज शनासी की दाद दिए बगैर कोई मुतअस्सब तरीन शख्स भी नहीं रह सकता। अमूर सल्तनत में वो हक शनासी और अदल दोस्ती का कायल था। ओहदेदारों की तकरीरी लियाकत, दयानत और हुस्न कारकर्दगी की बना पर करता था। मज़लूमों की हक रसी में उसे लुत्फ़ आता था और बड़े से बड़ा आदमी भी जुल्म करने के सिलसिले में इसकी सज़ा से नहीं बच सकता था। गर्ज ये कि हुकूमत करने के सिलसिले में उसने खिलाफत राशिदा की याद अपने सुनहरी कारनामों की बदौलत मुसलमानों के जहनों में ताज़ा कर दी थी। क्या खूब आदमी था खुदा
मगफरत फरमाए। जी हाँ, यही था औरंगजेब आलमगीर। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये तहकीक की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद तहकीकी और तारीखी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।